नजर शफकत है। हजूर दियां नजर हजूर दी नजर हजूर दी नजर च रहना ते खत्मे नूं दा कम डट के करना पैना। बिल्कुल शाह जी बिल्कुल हाजिर। जे इस काम दे विच कुताई आई ते फिर नजर भी फिर वैसे वो ते फिर रहमतल लिल आलमीन ने वो जिदे ते मर्जी नजर करन। हाँ जी, लेकिन यह वे कि एक वसीला जिहड़ा है ना खत्मे नबूवत दे काम दा वो असी जरूर विच पावांगे। हाफिज साहब तशरीफ ले आए ने। सलाम अलैकुम जी। हाफिज साहब सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम मुर्शद। क्या हाल है सरकार? हाफिज नसर है। ले लो सरकार। ये साइयां दी करम वाली लगता है मक्के जड़ी आवाज है ना मेरी लेट पहुंचदी है। मैं मक्के शरीफ ही हां ते हुण घर आ रहा था, ईशा दा टाइम होंदा पिया सी। अच्छा, मैं तो नाश्ता मास्ता करके अल्लाह अल्लाह चलो फिर नमाज पढ़ने। हाय ते ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ कहदी या खुशबुआं आ गई बादशाह ਨੂੰ सलाम कर लईए। सलामतियां हरम शरीफ हाजरी होए ते आजज वास्ते और मुझसे सुनाओ। फजल अल्लाह सोने दा सोने अल्लाह पाक दे सोने फजल। मैं मुझसे राती भी बिल्कुल अब ताला मार मुझसे मैं मुझसे राती रोज अम्मा खतीजा तो कुबरा सलाम दी मज़ार अकदस हाजिरी देना रोज बिला नागा। अल्लाह माशाअल्लाह। वो ड्यूटियां लगियां ने फिर पुरानियां हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल उमरा कीता सी। वाह 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 वाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ते साडे वास्ते दुआ करदे हो कि नहीं? सानू भी कल उमरा कीता ते मैं अगे मुर्श वेखो सगार आले नबी औलादे अली हो ते ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਮਰਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। मैं क्या मुर्शद मैं डाल के उमरा कीता सी। हाय हाय दुआ करो ना दोबारा हो जाए अपना कलेजा ते वाहवाही जेड़ा वे ना। मैं जनाब इंशाअल्लाह दुआ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਏ कि ਤੁਹਾਡੀ जनाब मतफन ना मदीना शरीफ होवे बस। हाय ਇੱਕੋ ਹੀ दुआ है कि मदीना शरीफ ਤੁਹਾਡੀ मतफन होवे। साहिब तशरीफ ले आए जे। बस मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह आमीन। साहिबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। किबला कैसे हैं? मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब माशाल्लाह हम खुशकिस्मत है कि आपकी ज़ियारत हमें भी नसीब हो जाती है। लाइव पे सोशल मीडिया का ज़माना है, इसी के तवस्सुल से हमें आपका मतलब आपकी ज़ियारत हो जाती है, यही हमारे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। माशाअल्लाह। साहबजादा साहब कौन सा इलाका है आपका? मेरा ज़िला गुजरात है। अल्लाह 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 अल्लाह। गुजरात का कोई गांव है के सिटी? गुजरात से 33 किलोमीटर बड़ीला शरीफ है। हज़रत कुम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र है जहाँ पे। ओहो अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका कोई वहाँ इदारा वगैरह है? नहीं हुजूर, कोई भी नहीं। हम तो आपके पीछे नीति हुई है हमने। हम आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। नहीं, मैं वो असल में पूछने का एक मकसद था मेरा कि अगर कोई आपका इदारा होता या कोई इस तरह होता तो मैंने आपको ये कहना था कि वहाँ पे कोई ख़त्म नबूवत कोर्स करवाइए, कोई 2 दिन का 3 दिन का। तो यहाँ गुजरात गुजरावाला करीब करीब या भले मुझे
हुक्म फरमाएंगे तो मैं हाजिरी दे दूंगा, नहीं तो आप खुद ये काम करिए और 4 तालिबे इल्म इकट्ठे करिए। तो उसमें ये है कि बच्चों की तरबियत होगी। असल में वो जो रवायती तकरीरें हैं ना, वो तकरीरें नहीं करनी, वो कॉन्फ्रेंस से तकरीरें ना करवाएं। वो जितना पैसा उसके ऊपर लगाना है ना, वो इसके ऊपर लगाएं, लिटरेचर के ऊपर लगाइए, वो इस काम के ऊपर लगा के बच्चों को क्लासे लगा लगा के उनकी तालीम और तरबियत करनी है, उनको सिखाना है, पढ़ाना है। बेशक बेशक, हाँ बेशक इंशाल्लाह। ये बहरहाल मेरी एक राय है, आप लोग तो बड़े हैं तो मेरी तो एक राय ही है बस। आपकी किबला हुजूर, आपकी राय से हम मुत्फिक हैं, बिल्कुल एग्री हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, इंशाल्लाह होगा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। ऐसा हो, यकीन मानिए हमारे कितने पीर खाने हैं, कितने आस्ताने हैं, जी, और क्योंकि आस्थानों में जो मुरीदीन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये अल्लाह करे इस तरह के हर आस्थाने के ऊपर, हर दरगाह के ऊपर ये कोर्सेज इस तरीके से शुरू हो जाए ना, हुई इंशाल्लाह। इतनी तालीमो तरबियत हो, इतनी तालीमो तरबियत। और जब वो आस्थाने के जो गद्दी नशीन हैं, जो मुर्शद पाक हैं, वो जब आगे लगेंगे ना, वो लीड करेंगे, तो मुरीद तो पीछे पीछे ही। उनको पीर साहब ने जो कुछ कहना है ना, उन्होंने वो ही करना है, उन्होंने कर देना। तो चले गए साहबजादा साहब। अच्छा कलर और भी मुर्शद जी जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ जी जी ਕਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। जी जी ਹੈਲੋ, जी जी सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ। ਨਾ 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 ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪੜ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ। ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹਾਫਸਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਸੁਣ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਖਰੇ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰੋ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਲੱਖ ਜਾਂ 50,000, ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ 50,000 ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਗੇਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਕੱਖ ਵੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁਫਤ ਮੌਲਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਵਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੇ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਜਰਾ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਸਲ ਰਸੂਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਬ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ था, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਪੱਕੇ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਉਹ ਆਲੇ ਜੀ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैंने फाड़ लिया गाटे हो, मैं के मेरा मुर्शिद सैयद मुबश्शिर हसन रज़ा कादरी साहब है, अंदर नहीं थी नबी आ ही नहीं सकता। मैं क्या थोड़ा दिमाग खराब है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आना है, उन्होंने आना है। ये तुम कह सकते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई नबी पैदा नहीं होना, पैदा नहीं हो सकता। बल्ले शाह ज़ेब देखा जे आवाज किथे तक पहुंच गई, मक्के तक ते पहुंच गई है। हाँ जी इंशाल्लाह मक्के तक पहुंच गई है आवाज। देखिए कम असी अपनी कौम दी तारीफ एक सेट करा छड़ी है। अल्लाह बिल्कुल। मैं वो मौलवी कौन सन साढ़े आले सुन्नत दे जाने आले हदीसां दे भी आए सन, तुहानू पता मैं मक्के दे विच इत्थे गाड़े च बैठा, तुहानू पता है किहड़े मौलवी ने मेरे कोल बछंतर उन्होंने मैं क्या है, मैं अरबी च उन्होंने नाल गल कीती है, मैं खातम नबीयीन दी तारीफ दसो की है। सारे आके जी नबी पाक के बाद नबी नहीं होना, नबी नहीं होना। मैं के ना 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 नहीं हुन कलर है जे, थोड़ा जिहा कलर भी चुक लैन दियो, थोड़ा जिहा सानू चुको मैं कहा सैयद मुबश्शिर होगा तो सदके जाइए। हाँ बिल्कुल ठीक। लो जी वारी वारी गल करांगे ते कौन आए ने, ओके मुझे मैं जा रहा। हाँ चलो अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह सानियां फरमाए। ज़हीर साहब तशरीफ ले आ रहे ने। ज़हीर साहब कॉलर दो कॉलर सन ते काल चुकी है, काल पई नहीं, की चक्कर है भाई, की रोला है? उमर वसीम साहब तशरीफ ले आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी उमर वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम आवाज आ रही है? उमर वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाह जी भाई यार लगता मसरूफ ने किधर मसरूफ। चलो ठीक, मर्जी दे मालक ने की कर सकने। ते फिर कोई अज कोई नहीं सवाल जवाब को नहीं अज होया। फिर अज दुकान मेरी ठप पई है, दुकान अज बंद पई है, कारोबार नहीं खुलता पिया मेरा। अज की चक्कर है? कारोबार ते नसना चाहिए। को कादियानी आओ यार, आओ भाई आओ, आज वो दुकान खुल गई है। जवार साहब तशरीफ ले आए ने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर की हाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक जी है? अल्लाह दा शुक्र जनाब, फरमाओ जनाब। और कारबार सब ठीक ठाक है? सब अल्लाह सोने दा शुक्र है जनाब, फरमाओ जनाब। मालक रिज़्क़ देने वाला है इंशाल्लाह। कोई नहीं, तारे कारोबार च बरकत पेगी। हाँ बड़ी बरकत हो। कादियानी जदों होंदे ने ना उदों दुकान टुरदी है मेरी। अच्छा नहीं उंज नहीं टुरदी। कादियानी असल च कहंदे ने ना तू दुकानदारी करना है पिया, तू पैसे वास्ते करना है पिया, तेनू पैसा चाहिए, चंदा चाहिए, तो ਉਹਦੇ वास्ते। तो फिर मैं लफ्ज़ ही फड़ लिया इन्हां नूं छेड़न वास्ते कि दुकान चलाओ भाई मेरी, आ जाओ दुकान खुल गई है, कारोबार मेरा शुरू हो गया। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੀ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। सवाल मौली साहब तुहाडे गए वे कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम उन्हां दा दरबार च गए सन हज़रत अबू बकर ठीक है।
ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ नहीं ਨਹੀਂ नहीं ਮਿਲਿਆ नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। नहीं ना 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 जवार साहब देखो नहीं जवार साहब इतने स्टॉप कर दे। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। मेरा मजाज ही नहीं है मेरी ये बराड़ इस मौजू ते है ही नहीं, ठीक है ना। देखो मेरा सिर्फ चलो, कादियानियां दा एक मुतलका मौजू है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪ ਜਨਾਬ ਨਾ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਵੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਟੁਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਖਤਲਾਫਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੇ ਫਸਾਦਾਤ ਇਹ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਟੁਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? नहीं नहीं, बेशक बड़ी अच्छी गल है। चलो आप जवार भाई फिर थल्ले बह के टैप टैप करो जनाब, और दीगर भी सारे दोस्त भाई डबल टैप करो भाई, रख के जरा दबा के डबल टैप करो ताकि कोई चार जी रल जान ते कोई बराड़ च रौनक लग जाए ते दुकान मेरी टुर पवे। शाहजेब तुसी भी मोडीरेटर मैं हजे हुण चेक कीता ते कालर शालर वेखो कोई नवे आन ते। जी शाह जी जी। हाँ चलो जी, जवार भाई नू थल्ले ला दियो, भावें एक बंदे नू एक वक्त च एक बंदा, ठीक है। वो तरीका घर है ये, एक बंदा पहले फ्री करके फिर अगले बंदे नू काल ते चुकना। शाहजेब नू लगदा नहीं समझ नहीं आई है। आ गई है शाह जी, उतार दिता ही है, कोई नवा बंदा कॉलर है कोई नहीं? कालर है ने, मैनू नजर इत्थे आ रहे ने, दो कालर पे ने। अच्छा जी, फिर ज़ीशान साहब तशरीफ ले आए ने, ज़ीशान अब्बास साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी की हाल में सर, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब, फरमाओ जनाब। जनाब फरमाना है ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है इंजीनियर ਦੇ ਬਾਰੇ? शाहजेब एक काम करी जरा, जी शाह जी। ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨੂੰ। किन्नू शाह जी, किन्नू पैगाम देना? यार जिथे मैं मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? नहीं शाह जी, मुझे नहीं मालूम इस चीज के बारे में, मुझे नहीं। अच्छा फिर रुको जरा। ज़ीशान साहब हेलो, मौजूद हो? जी 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 जी। जरा थोड़ी देर रुकना, जरा मैं एक मैसेज जरा दे। मैं मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब्दुल कदूस साहब, मैं इंतजार कर करके ना 9 बजे ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ 40-45 ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਲਦੀ। अच्छा जी, ठीक हो गया। चले गए ने ज़ीशान साहब, चले गए ने? हाँ जी, वो 1 मिनट का कह के तो फिर निकल गए ना, पता। चलो कोई नहीं, खैर। यूजर साहब तशरीफ ले आए ने, यूजर साहब भी चले गए ने। मोईत साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। शाह जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सेहत तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। करम है अल्लाह पाक का, दुआएं आपकी। अच्छा शाह जी, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपके मैंने मुनाजरे देखे हैं,
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यानी कि ना कह लो कि इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ है आपकी बातें सुनकर। अल्लाह पाक आपको इस चीज़ की जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा आपको अपनी मोई साहब ज़ुबान- जरा थोड़ा सा रुकेंगे आप। ये जी, जी। उमर कोई कादियानी साहब तशरीफ फरमा है यार, म्यूट करने से पहले शाहजेब मैसेज जी, शाहजेब। देना है, मैसेज देना है। वो जो थे जिनका अभी कमेंट म्यूट किया वो कॉल करें, कॉल करें। कोई कादियानी है गालबन, आमने सामने जी, आके शायद- बात कर लेना। मैसेज दिया, मैसेज पहले नीचे कमेंट किया, ऊपर आ जाओ, क्योंकि इधर नीचे कमेंट खेलने से तो कुछ नहीं हाँ होगा। हाँ ऊपर आ जाओ, इसने हाँ कहा। जी। अच्छा जी मोइस साहब जी करिए बात। अच्छा शाह जी, मैंने ना आपसे एक बात करनी थी, एक छोटा सा मसला था वो पूछना था जी जी कि हम अक्सर यानी कि दोस्त गैदरिंग में होते हैं तो लूडो वगैरह खेलते हैं, तो क्या ये चीज़ जायज़ है, क्या हम खेल सकते हैं? यार मेरे ना मोइस साहब मेरा कोई फिकी मामला ते उत्ते मैं बराड़ नहीं करता, सिर्फ खत्मे नबूवत जी जी। तकाबुले अदियानो मज़ाहब दे उत्ते कोई सवाल है ते करो। ए फिकी लेवल दे सवालात, मसलकी और फिरका वारियत दे सवालात, इन्हां तो जवाब मैं दिंदा ही नहीं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੂੰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਜੂ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਲੁੱਡੋ, ਲੁੱਡੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, अगर ते खेड़ दिया तो तक के तो फिर ठीक है, लेकिन अगर होते तो कोई पैसे पूसे लाओगे तो हराम है। वल्लाहु आलम वरसू। ठीक है जी बेहतर शाह जी। जी अच्छा शाह जी, बस ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਦੀਮ ਬੱਟ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਨਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਲੇ ਤਸ਼ਹੀਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ मुफ्ती साहब का मैसेज आया जरा। सारे बाप जी सारे बाप आज टाइम थोड़ा रह गया। सारे बाप जी सारे बाप आज टाइम लगता है उन्होंने बराड़ अजे तक जारी रखी है। की करा मैं, बराड़ अपनी बंद कर दिया की कीता जे? हबीब साहब जरा जाओ, इन्हों कहो कि मेरी बराड़ ते ही आ जाओ। बराड़ इत्थे शुरू की है, मैं 9 बजे पूरा इंतजार करके, इन्हों की बराड़ कोई नहीं लगी सी ते फिर मैं अपनी बराड़ लाई है। जाके मैसेज दवो, जाके वो किधर मेरा इंतजार कर रहे जे। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਚੂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਣਨਾ? ਯਾਰ ਚਾਚੂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी मोई साहब कोई सवाल किया है तुसा जनाब ने? नहीं ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨਾਤ ਸੁਣੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਇ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਾਮਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਵਾਰ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। हामिद साहब तशरीफ ले आए ने जनाब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। हामिद गुल साहिब, अस्सलाम वालेकुम मुर्शद, की हाल है? ठीक हो? खैरियत? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ੰਦੀਕ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆ ਜਾ ਬਰਾਤ ਤੇ। ਬਿਲकुल। ਤੇ ਉਹ ਖੰਜੀਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ ਚ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਜਾ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਆਜਾ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਸਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜਾ, ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा अच्छा अच्छा, इंजी हुंदा है। हबीब साहब आ गए ने जी, की पैगाम ले आए हो? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हजूर कोई नहीं बराड़ उन्हां दी, बराड़ कोई नहीं। चेक कर लिया हजूर। उन्होंने लिंक सेंड किया है ग्रुप दे विच। मैं सारी बराड़ ने देखी ना हजूर, नहीं चल रही। अच्छा, शायद फिर कोई मसला होएगा। हबीब साहब, ऐसे बराड़ दा लिंक मुशावती पैनल च जरा सेंड करो ताकि उन्होंने मैं सेंड करा फिर ग्रुप। जी ठीक, जी ठीक। अच्छा, कौन कॉलर? कोई थल्ले ध्यान भी रखो यार, कोई कॉलर शालर आन। रियल टैगर आया जे जी शाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर भी वेंदे रहे वो ना। दुकान नहीं मेरी अज टुरदी पई, दुकान नहीं टुरदी पई। शाह जी आप भी किसी ने कॉल पानी है, जिद्दी आवे उन्हें बस चुकना है। नहीं नहीं, खुद नहीं, जबरदस्ती जोर जमाई नहीं करी। हजूर थले एक मैसम नाम दा बैठा बंदा, ਉਹ ਮੈਸਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟਲ ਜਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਸਲਕੀ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਮਸਲਕੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਟਲ ਜਾ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਐਸਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਜ਼ਾਨ ਬੱਟ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਫਜ਼ਾਨ ਬੱਟ ਭਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬਰਾੜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ਾਨ ਬੱਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਚਾ ਧਰੋਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜ ਦੇਣਾ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਹੈਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਹਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੱਕ ਚ ਧੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹਾਮਿਦ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਰੀਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਿਓ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ अच्छा जी कॉलर कोई वेखो भाई कोई कॉलर आया थे हबीब साहब फिर शुरू करो पार्टी शुरू करो आसफ खान साहब आए ने जी हाँ जी आसफ भाई आए ने अस्सलाम वालेकुम जी आसफ साहब अजीम भाई तुसी कॉल ते आके आसफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी किबला मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया कैसे हैं मिजाज शरीफ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हुक्म जनाब अर्ज करनी थी किबला शाह साहब इंशाअल्लाह करीम मैं पाकिस्तान आऊंगा तो आपकी बारगाह में हाजिरी देनी है जी इंशाअल्लाह क्लाशन को और जी क्लाशर को तो बगैर आया किबला तुहाडे होते ते साड़ी जान भी कुर्बान है सरकार है तुहाडे कदमां दे मैं वैसे मजाक कीता है उधर मेरे ना गुजरावाला में किबला दोस्त है वो वैस रिजवी साहब हाँ वैस रिजवी हाँ ये हमसे माशाअल्लाह उनके कान खींचो ना मैं तो ये सोच रहा था कि उनको मैं आपके कदमों में लेके आऊंगा कि आप किस तरफ लगे हुए हो अल्लाह के बंदे इधर नहीं वो बस उनकी अपनी एक लाइफ है अपना एक स्टाइल है मेरे कई शिगिर्द पता नहीं की करते ने पे हुण वेखो इन्ना नहीं असी मतलब सख्तियां नहीं कर मेरी आदत ही नहीं मेरे कई शिगिर्द मेरे मजाज तो बिल्कुल हट के वो करते ने ते कदी रोकिया भी नहीं कदी किया भी नहीं ते बस मेरा अपना कोई एक मजाज मैं अपनी लैन छड़दा नहीं हुंदा मैनू अपना पता है बस कि मैं किधर टुरना किसी नू मैं छेड़दा नहीं किसी नू ज्यादा फोर्स नहीं करीदा उनके मेरा ज़हन है कि उनको आपके कदमों में लेके आऊंगा इंशाअल्लाह बड़ा काबिल आदमी है जी ठीक हो गया जी जज़ाकल्लाह जी बस दुआ में याद रखिए अल्लाह सलामती अता फरमाए कॉलर कोई नवे आए ने हबीब साहब वेखो जी मैं देखा अजीम भाई तुसी की फरमाइश हो अजीम भाई बोलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम मियां अजीम साहब की हाल है अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आप सुनाए आपकी दुआएं अच्छा यार एक गल सारे मुंडे सुन लो भाई अज मैं रिवायत एक पढ़दा सा पिया हदीस है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ हदीस दा मफहूम कोई इंज दा है कि मोमिन दियां 3 लामतां ने मफहूम है इहदे च 19 भी हो सकदी है मोमिन दियां 3 लामतां ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਾਤਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ
ਇੰਜ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, कौन आ गए ने जनाब? मैसम साहब तशरीफ ले आए ने जनाब। मैसम साहब, अच्छा हुजूर, इससे बात करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले आप जो फरमा रहे थे, गालिबन जिस फ्लोर पे आप रोज ही बैठते हैं, तो वहाँ पे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला नईमी साहब की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हबीब साहब कहते ने पे कोई बराड़ लगी हुई कोई नहीं। नहीं, मेरे पास ਬਰਾੜ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਰਾੜ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ। जी ठीक है, ਮੈਂ ਸਮਾਂ अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਵਸਲਾਮ। ਟੁਰ ਜਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਟੁਰ ਜਾ। ऐ मजा नहीं ना आया, तेरे को जवाब नहीं आया ना, मैं तां आया। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ बस ਵਾਂ आप दिया नहीं है ते बड़े सवाल ने, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਦੇਖੋ, ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਸਮ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। नहीं, मेरी दूसरी आईडी, ठीक है? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। कोई गल ते इस आईडी तो मैं कर दिता है ब्लॉक। मेरे तो थोड़ा जा फासले ते रहो, दूर रहो। ते मैं ना मारदा घट हां ते घसीटदा ज्यादा हूं। तुसी मैनू जानदे नहीं, मेरा पुत्तर तुसी नहीं जानदे, ते बंदे दे पुत्तर बनीदा हुंदा है। ये तो आज ही तो कहंदा यार। अच्छा जी, आसफ साहब तशरीफ ले आए ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या खैरियत ना, ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆ अच्छा, ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਏ ਤੇ ਨੀਮ ਕਾਦੀਆਨੀ, यानी पूरा कादियानी नहीं, नीम कादियानी राफजी। ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਟੀਏ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। मेरी बराड़ देखो, मेरा एक कंटेंट है कि मैं डिबेट हुंदी है, डिबेट कादियानियां दे नाल। मेरा और कोई कंटेंट ही नहीं है। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ? ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਕਾਲ ਪਾ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਤੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਾਲ ਪਾ ਜਿਉਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਟਾਰੀ ਖੋਲੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਖੋਲੋ पटारी खोलना। लो जी, फिर ताज़ा तरीन खबर रिसाले जिहड़े असीं छोटे छोटे लिख रहे हैं, ते तुहानूं शायद पता है कि नहीं कि चौथा रसाला ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਔਰ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਰਸਾਲਾ। ਰਿਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ 2 4 5 ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, यानी मिर्जे दे करैक्टर दे उत्ते जिहड़ा पहला रसाला है ओहदा नाम रखिया जानी, वड्डा सारा लिखिया जानी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जानी। अगला रसाला शायद होए ओहदा नाम शराबी। उस तो अगला रसाला
लूती, उस तो अगला रसाला रंडीबाज, और इंज करके सीरियल मैं चलावांगा, थोड़ी जी चलानी है, सीरियल चलावा। कादियानी करते ने शातमियत, इन्हों बड़ा रोकने, मेरा पुत्र रुक जाओ, ना करो। ये शातमियत तो बाद नहीं होंदे पे, ते हुण मैं पुत्र तुहाडी दुम ते रखना है पैर, ते पैर रख के ना इंज मसलना, हुण तुहाडी चौं मैं सुननी, समझ आई कि नहीं? तू जानदे नहीं मैनू, मैं किड्डा जहरीला वां, समझ आई कि नहीं? आहो तुसी जानदे नहीं मैनू। आसफ साहब कुछ कह रहे हैं जी? आसफ भाई जी मुफ्ती साहब, मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਸਿਫ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਲਾਮ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਾਮ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मिर्जा गांडू रख लो यार, गांडू बेहतरीन नाम है, सही है मिर्जा गांडू। हाँ जी आसफ भाई की गल रह जाती है विच, मैं टोक देना। नहीं कोई गल नहीं, गल ये मेन कि जिथे हुण इन्हां दे तरीका वारदात की हो गए ने। एक इन्हां ने कल पोस्ट वायरल की कादियानिया ने कि एक लड़का ना जनाब वो कहना आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम, ते आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम वो कबूल करना चाहता, ते 10 बंदे बिठाए हुए ने। एक कहंदा ओदे उत्ते टैग लिखे हुए ने सुन्नी, वहाबी, शिया, ते नाल लिखा है अहमदिया। अच्छा ते वो सारे ना अट्रैक्ट कर रहे ने कि तू साडे वाल आ, तू साडे वाल आ, तू साडे वाल आ। एंड ऑफ द डे जिहड़ा लड़का हुंदा ना, वो कहंदा नहीं मैं तो सिर्फ कुरान सुन्नत वाल जावांगा, ते नाल ही वो दस दिंदा अगली ओदी स्टोरी पता की आंदा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खातम। ते वो कहंदा खातम इज द नेम ऑफ आप सल्लम दी किसी चीज दा नाम आंदा जी, खातम इज द नेम ऑफ द थिंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। This is the meaning. This is the meaning is the seal. So we accept this one. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਹਨੇ ਚੁਆਇਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। मैं क्या they are not Ahmadi, they are Qadiani, and Qadiani are not part of any Muslim sect, either Shia, Sunni, Wahhabi. They are not Muslim. Please remove them from your post. सर मेरा एक कमेंट डिलीट हो गया, वाइलेशन आ गई मेरी ਇਹਦੇ ਤੇ। अच्छा वीडियो सी? जी वीडियो सी, कादियानी दी वीडियो वे। हाँ जी कादियानी दी गल है वे कि हवा इधर दी टुरे जी, खातम दा मतलब की ये कादियानिया दा ड्रामा जे। मिर्जे दी ज़नाकारी दी गल कर लो, खातम दा मतलब
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਖਾਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਵਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਹਰ 2-4 ਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਅਹਮਦੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਜੇ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਐ ਵੇ, ਬਸ ਇਹ 2-3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ रूहानी गल है। मौलवी तू झूठ बोलना पिया, मौलवी तू बकवास करना पिया, मौलवी तू दुकानदारी खोली है, मौलवी तू चंदे खाना पिया, मौलवी तू बच्चेबाज है, मौलवी मदरसियां दे विच की हुंदा है बड़े ड्रामे। इंग्लैंड या कैनेडा च इन्हां दा भी ते एक मुरब्बी फड़िया गया ना जेड़ा मुंडेबाजी पहले उस्मान मुरब्बी फड़िया गया जामिया अहमदिया रबोए दे विचों जिन्ने 100 बच्चे दी मारी है, 100 कादियानी बच्चे दी, ते उन्हां दी फिर वीडियो भी बना के उन्हें नेट ते सुट्टियां सी। ये तो सारे घर घर बच्चे बाज ते बच्चे पाड़ने मुरब्बी। केड़ा मुरब्बी है जिन्हें 5-7 मुरब्बियां नूं दित्ती नहीं हुई? दुनिया में कोई ऐसा कादियानी तुहानूं मिलेगा कि जिहदा पछवाड़ा महफूज होए। इन्हां दा अपनी है करतूत, बच्चियां इन्हां दियां कोई नहीं जे महफूज, मुंडे इन्हां दे कोई नहीं जे महफूज। ये गल्लां करदे जे सानूं अजीबो गरीब जनाब कादियानी। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ TLP ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪ इस्लाम पे बात कर रहे हैं ते मैं जी आपको कुछ पता है इस्लाम का? मैं जी थोड़ा बहुत है पता। कहते आज आपके पास टाइम नहीं है तो कल मैं या परसों इस टाइम मैं आती हूँ तो मैं आपसे बात करूँगी। तो आई मेरे ख्याल दे विच इसे मेरे दे विच हैगी है ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੇਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਤਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਨੀ ਉਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ आसफ भाई जरा रुकना है थोड़ी देर, आसफ भाई रुकना है जी। कलर एक आए ने ज़हूर कादरी साहब, ऐ तो कोई मुसलमान ने लगता है। ज़हूर कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी माशाल्लाह। हज़रत एक एडवाइस चाहिए थी, मुख्तसर से बात करूंगा चंद सेकंड के लिए। जी जनाब जब हम लाइव पर जाते हैं, हमारे सुन्नी भाई भी लाइव इस्तेमाल करते हैं इस तरह टिकटॉक पर। अच्छा माजरत एक मिनट कादी साहब, अल्लामा अंसर रिजवी साहब तशरीफ फरमाने। मुफ्ती साहब किबला अपने बंदियां नूं कहो इस बराड़ ते आ जाओ, बराड़ कर लेने आ। ते मैं 9 बजे तक इंतजार करदा रहा, बराड़ कोई नहीं सी लगी। हुण नहीं मैनूं पता कि लगी है कि नहीं, ते अगर लगी है ते मैं ते वेखो अपनी ड्यूटी पूरी की है। 9 बजे तक मैं इंतजार किया, उस तो बाद मैं अपनी बराड़ ला ली ते हुण मेरी बराड़ भखी पई है ते मैं इनू बंद करके उधर आवां, वो काम कोई चंगा जिहा नहीं लगता। जी जी ज़हूर कादी साहब जनाब। जी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं जब लाइव ऑन करते हैं तो कादियानी आकर सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि आखिरी नबी को साबित करें, और इसके अलावा वो कहते हैं वो सीधी बात ले जाते हैं हज़रत ईसा पर। वो दूसरी तरफ आते ही नहीं है कि रूहानी खजाने पर बात करें या कादियानी पर बात करें। लेकिन हमारे जो सुन्नी है वो भी सादे हैं, फिर वो उसी टॉपिक पर लगे रहते हैं हज़रत ईसा के बारे में। इस बारे से एडवाइस दें कि कोई इसका क्या मुंडिया नूं समझाया ते बड़ा बंदियां नूं समझदार बंदे नहीं समझदे ते की कीता जाए जी। जी और इसी टॉपिक पर गल सुनो ना जी,
देखो ना जी, ਇਹ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸੋ, लेकिन फिर भी नहीं मुड़दा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? कोई तरीका नहीं। इसीलिए मैं हाजिर हुआ कि मैंने 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ जिस लाइव पर जाता हूँ मैं मुखालफ हाँ, बहुत सख्त मुखालफ हाँ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਲੁਗਤ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਗਤ ਚ ਕੀ ਹੈ ਲੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਛੱਡਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, आप ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ, जी बिल्कुल ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਲੀਮੂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਸੂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਮਰਵਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ जी ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। जुत्ती खुली हो गई यार। हमारे भी लोग रूहानी हुसैन पर हमारे लोग बात भी नहीं करते, उसी दे उनके साथ जो रूहानी हुसैन इन्होंने आंधी होए ते करन ना, उन्होंने पता ही कोनी है। बिल्कुल सीधी जी गल है, पता ही कोनी सही होएगा ते करनगे। कुरान ते चूंकि मिसाल है ओ हिफज कीता है, ओदियां 4 आयतां भी आंदियां ने, फिर मिसाल हदीसां भी आंदियां ने, ला नबिया बाद या होर आना खातमुन नबियीन, और इधर 2-4 हदीसां वो भी होंदियां ने। हुण जो आंदा है उन्हें वो बयान करना है, वो भी मजबूर है। कादियानी किताबां उन्हें पता ही कोई नहीं, कादियानी किताबां च है की है, कादियानी अकीदा की है, वह भी मजबूरी भी समझो ना जरा थोड़ी जी। बिल्कुल, अगर इल्म कम है तो फिर आप मैदान में ना उतरे ना, फिर उसके साथ उतरे जो आप नहीं रोक सकते, हजरत जी नहीं रोक सकते। पता है कि ये मैनू पता है, देखो मेरी फील्ड है, मैं खुद मौलवी हाँ जी, मैं खुद एक आलिम हाँ, खुद एक मुफ्ती हाँ, मैं इस फील्ड नू जानना वा जी। किसी आम बंदे नू समझाना इंज चुटकियां दा खेड़ है, किसी आलिम ते मुफ्ती नू समझाना ते साहबे इल्म नू समझाना ओए होए ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਬੇ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਜਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਪਰਾਂ ਜਾ, ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤਾਲੀਮ ਅਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਨਲ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸਰਤ ਮੁਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਰਾ ਆਸਾ ਭਾਈ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ
कि ਜਦੋਂ मैं दौरे तालब इल्मी च साजे मैं ज़बानी कलाम दस देना वा तुहानू जिन्हें यकीन करना कर ले नहीं करना ना करे। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ 1994 95 96 97 98 99 100 101 ਤੇ 102 ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਦੌਰੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮੀ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਦਰਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸੀ ਸਬਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਰਜੀ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਰਜੀ ਮੁਤਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਾਚੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਜਾ ਉਲਾ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਦਰ ਓਲਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਸਭ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ। 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੋਕ ਵਧਿਆ ਹੋਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਤਰੋ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵਹਾਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਓਲਡ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ ਵਹਾਨਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲਾਈਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਓਲਡ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਨੇ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਮੁਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਸੂਰਤ ਦੀਗਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਜਾ ਉਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਦੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲੁਗਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਵੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਮੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਕਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੜਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੱਕੇਗੀ ਫਿਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ ਫਿਰ ਪੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੌਮ ਆਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲ ਹੱਕੁ ਮੁਰਰਨ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਹੁਜਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਹੁਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਚੁੱਕੀ ਏ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਵੇ ਜਨਾਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਸ ਜਿਲਦ ਅਵਲ 'ਚ ਨੇ
अच्छा जी, उन्हें एक पढ़नी है ओही बयान कर देनी है, फिर दूजी पढ़नी है दूजे जुम्मे च, तीजी पढ़नी है तीजे जुम्मे च, चौथी पढ़नी है चौथे जुम्मे च। बस कोई अपनी तहकीक नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई नवी गल नहीं, कोई कुछ नहीं। तुसी इधरों इधरों जनाब शुरू हो जाओ माशाअल्लाह कराची तो लैके इधरों इधर पिशोर ते अगे तक पाकिस्तान जिथों तक जाता है माशाअल्लाह। जुम्मे दे टाइम उस जुम्मे एक तकरीर तो एक वर्गी ओदी वजह है वे ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਧੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੰਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ इल्ला माशाअल्लाह चंद उलमा इकराम ने के जेड़े खुद तहकीक करके एक तहकीकी बयान करते हैं। और खास करके हाँ इत्थे थोड़ी जी वजाहत जरूरी है। आलिम जेड़ा होएगा ना आलिमे दीन वो नहीं जी काम करता ना 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 ए वो जे मदरसियां चो नसिया तबका है वो साडे उस्ताद सन सरफ दे इल्मे सरफ दे उस्ताद अल्लामा तसद्दुक साहब वो एक शेर बोलते होंगे सन आंदे मद्दा या मुद्दू दे नट्ठे हलवियां दे डिठे उस तरह की सन। मद्दा या मुद्दू साडी एक गर्दान है सरफे सगीर बड़ी मुश्किल जही है ते ओ मतलब वो आंदी नहीं बच्चियां नूं उथों नस जांदे ने आंदे उथों नस के ते हलवियां दे डिठे मौलवी बन जांदे ने जाके या पीर बन जांदे ने। वो पीर बनना बड़ा आसान काम है, मौलवी बनना ही बड़ा आसान है। मस्जिद मिल जाती है तुहानू मिसाल है अगर 10-15 सूरतां भी आंदियां ने दाढ़ी तुसां रखी है पग बननी है तो मस्जिद मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। मस्जिद केड़ा कोई मुश्किल काम है, कोई आसान जिहा काम है। लेकिन आलिमे दीन जिहड़ा है ना वो आलिम हुंदा है। यकीन मनो मैं मौलवियां नूं सुनदा ही नहीं है। मेरा एक कोर्स चल रहा वे ते इत्थे एक मौलाना साहब मुफ्ती साहब ने मुफ्ती आरफ जलाली साहब उन्हां दा बयान सी कल या परसों उन्हां दा बयान सी परसों ते मैं पूरा सुनिया। यकीन मनो इतना लुत्फ आया मैनू इतना लुत्फ आया मैं खामोशी नाल मैं वो कह रहा सा कि वेखो आलिम दी जुबान है आलिम इलम इंज झलकदा है आलिम हुंदा है आलिम फिर आलिम होई वो आंदे 100 सुनार की ते एक लोहार दी आलिम दा इलम झलकदा है भाई इंज करके पता चलता है भाई आलिम है बंदा। ते आलिम इन्ना 12 तकरीरां ते 14 तकरीरां दा कोई नहीं होंदा मुहताज ते ना ही वो पीरियां मुरीदियां ते आस्ताने उस्तुने ते हजरत जी हथ च मुआ रहे ने चंदे लै रहे ने ते ओ हर आलिम ही पीर हुंदा है, हर आलिम पीर है। ओनू नहीं इन्ना बैतां बूतां दी ये वो चक्करां च पैंदा ही नहीं आलिम। आलिम अपनी एक वजाहत च रहिंदा है अपनी एक ठाड़ च रहिंदा है क्योंकि वो आलिम दीन है। इलम दी अपनी एक शान एक अपना रुतबा अपना एक मकान है। वो तबका जे पीरां पूरां दा जेड़े जाहिल किस्म दे उजड़ किस्म दे ते आस्ताने बना के बैठ जाओ चलो जी पीरियां मुरीदियां शुरू कर दो आंदी जंदी खे ने इन्हां पीरां नूं जाके पुछ लो ना कोई मसला ते ओ आस्ताने दे एक मुफ्ती साहब रखे हुंदे ने कोल नहीं उन्होंने जाके पूछो कि तुहानू नहीं होंदा नहीं उन्होंने पूछो तेनू होंदा जो कुछ नहीं है तू उन्होंने नहीं कह रहा उन्होंने जाके पूछो ते रोने दे और की करिए यार। मुफ्ती साहब वैसे ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत व ਜਮਾਤ ਤੇ ਸੁन्नी ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਾ ਬਾਕਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਚੰਦਾ ਬਾਕਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਸੁन्नी ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਜੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਜੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਜ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਬਰਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਬਰਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਹਰ ਪੀਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਨਲੈਨ ਪਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹਰ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਕਰੋੜ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੋੜ ਨਲੈਨ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, 1 ਕਰੋੜ ਮੂਏ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਤੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਵੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਬਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੀਰ? ਪੀਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਪੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ, ਅਲਾਮਾ ਫਲਾਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਿਮ ਮੁਫਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਪੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है, कख कंडा नहीं जे है, यकीन मनो। हाँ जी ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਬਰਕਾਤ ਦੇ। अच्छा मैं एक ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੀਰ ਦੀਗਰ ਆਵਾਮ ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੀਰ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਵਾਹਾਂ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਕਬੂਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਕਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਫਾਖੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੂੰ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਚਾਹਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਕੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਕਰ, ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਕਿਸਾਰੀ, ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਝੁਕਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਕੱਬੁਰ ਦਾ ਪੈਕਰ ਹੈ, ਮੁਤਕੱਬਿਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਸੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਤਕੱਬਿਰ ਜੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਚਾਹਤ ਆ ਗਈ। ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਚਾਹਤ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਕਵੇ, फिर नाल अगे अलकाबात वो कुतुबुल अकताब ओए ओए जिहड़े अल्लाह माफ करे जिहड़े ओ चीज़ां ने ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਬਰਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਗਏ ਫਜ਼ਾਨੇ ਮਦੀਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ 'ਚ ਨਾ ਤਬਰਕਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਾਲੀ ਤਬਰਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਫਤੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਫਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਰ ਤੋਂ, ਮੁਫਤੀ ਹਕ ਨਬੀ ਸਿਕੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਮੁਫਤੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਆਏ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਅਬਾ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਬਾ ਕਾਸਿਮ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾ ਕਾਸਿਮ ਦਿਆਈ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਮੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਆਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਬਾ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਸੈयद ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਕਾਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਕਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 600 ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਲੈਨ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ 600। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਜੇ। ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟਾਂ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੈयद ਜ਼ੈਨੁਦੀਨ ਨਈਮੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸੈयद ਗੁਲਾਮ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਨਈਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਬੀਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਫਤੀ ਸੈयद ਗੁਲਾਮ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਨਈਮੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ FIR ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 420 ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਬੰਦਾ, 420 68 ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਫੜਵਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਸਮਾਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਸਮਾਨੇ ਗਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਵਾਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਨਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਬਰਾੜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਹੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਢਾਈ ਨਾ ਚੜ ਜਾਈਓ। 8-10 दिन की पाबंदी लग जानी मेरे पे। ठीक हो गया और जरूरी अस्सलाम वालेकुम। और दीन के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौक़िफ़ पहले ही बड़े परेशान है।